वो माला आपने पहने थी वो हमारी ही है। झूठ बोलती है, अभी तो सवेरे खरीदी है मैंने। अब तो है ना पूरा मॉडर्न हनुमान दिखता है। मॉडर्न हनुमान। हाँ बढ़िया है यार। जय श्री राम। जय श्री राम। बढ़िया है बढ़िया है। नहीं, हनुमान जी एक बहुत ऊंचे लेवल की भक्ति के हाँ महाराज जी। भक्तों में भक्त श्रेष्ठ हनुमान जी। हाँ जी हनुमान जी के मुकाबले में भक्ति का कोई सर्वप्रिय नहीं है। सही बात है। भक्ति की पराकाष्ठा को पार करने वाले सिर्फ हनुमान जी थे हाँ जी और उनके मुकाबले अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं है। सही बात है बरोबर। महाराज जी सही। अभी भक्ति तो बड़ी विशेष गुण की बात हो गई सही बात है। और हमारा तो ये तो गदा जो है मेरा एक सपना था कि मैं एक गदा रखूंगा अपने साथ। तो मोटा होने लगा तो अब तलवार अच्छी नहीं लगती, हाँ जी गदा अच्छी लगती। सही बात है। तो साउथ के बच्चे आए बेंगलोर के, हाँ महाराज जी। नहीं वो सब वो मूवी बनाते हैं, हाँ अच्छा मूवी बनाने वाले हाँ जी हाँ जी वो सब अपने चेले हैं। हाँ अच्छा बढ़िया है बढ़िया है। वो सारे विलन का रोल करते हैं। कोई वो कंप्यूटर में वो करता है, कोई रस्सी गायब करता है, कोई ब्लास्टिंग करता है। हाँ अच्छा वो अलग अलग सेक्शन होता है ना सबका। सही बात है। तो ये 20 लड़कों का ग्रुप आया था, हाँ अच्छा सब मेरे चेले। बढ़िया है बढ़िया है। उनको सबको महाअवतार बाबा जी का गुफा, पांडोकोली, चौपता, उकी बाट ऐसा पूरा राउंड में हाँ अच्छा घुमा के लेके आके हरिद्वार से भेज दिया। बढ़िया है बढ़िया है। तो वो लोग मेरे को मिला तो मैं बोला बच्चा मेरे को गदा चाहिए। हाँ अच्छा बोला बाबा चलो मार्केट। बाजार में गए, गदा देखा, हमने कहा ला बच्चा मेरे को गदा दे दे। तो गदा उठाया, कंधे पे रखा और चल दी। बढ़िया है। इतना पैसा दिया, क्या दिया उसने वो दिया, मुझे नहीं पता। हाँ अच्छा अच्छा। मैं तो बस कंधे पे डाला और चल दिया। ओम नमः नारायण माता जी। ओम नमः नारायण। तो जो गदा होती है ना, हाँ जी हाँ जी ये एक श्रृंगार है। हाँ जी हाँ जी संत के, साधु के, नागा के हाँ जी हाँ अलग अलग श्रृंगार है। हाँ जी ओम नमो नारायण। हाँ जी साधु का श्रृंगार होता है साधना, हाँ जी संत का श्रृंगार होता है ये आप देख रहे हो पूजा पाठ। हाँ जी जो मंदिर है, मंदिर मूर्तियां हैं नहीं, हाँ जी उनकी पूजा है, इसका मतलब होता है हाँ जी वो उसका श्रृंगार है संत का। हाँ जी और नागा का श्रृंगार क्या है पता है आपको? हाँ जी ये भस्मी और ये धूना हाँ जी और ये अस्त्र और ये शस्त्र, हाँ जी गदा, कृपाण, बर्छी, भाला, बल्लम, त्रिशूल, पट्टा, हाँ जी क्या हाँ जी और ऐसे कई अनेकों प्रकार के अस्त्र, हाँ जी ये सब नागा के श्रृंगार है। हाँ जी कौन है बाबा निकल गए? हाँ जी ये सब नागा के श्रृंगार है। तो नागा का जो श्रृंगार होता है वो ये इससे होता है। हाँ जी तो ये तो मेरे 2-3 चीजों से गदा रखने का मतलब है। हाँ जी बढ़िया है। आप कहाँ थे इतने समय? అయితే నాగా సాధువులది ఎందుకంటే ఈ గద ఈ యొక్క ఈ మామూలుగా కత్తి ఖడ్గము ఇవన్నీ రకరకాలుగా వాడతారు కదా, బల్యము ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఈ యొక్క దీన్ని ఎందుకంటే ఆనాడు ధర్మరక్షణ కోసం ఇవి కూడా వాడేవాళ్ళు అంటున్నారు. ఈ యొక్క దక్షిణ భారత్లో కూడా నాకు శిష్యులు చాలా మంది ఉన్నారు, ఇక్కడ వస్తుంటారు అని ఈ బాబా చెప్తున్నారు. చాలా సంతోషం బాబాజీ. जी ये बढ़िया है आपका సింగార్, మీ అలంకరణ బాగుంది అంటున్నారు. ఆయన కపాలమాల ఇవన్నీ వేసుకున్నారు కదా, అద్భుతంగా గద పట్టుకొని. కొంతమంది మోడర్న్ గా కనిపిస్తుంటారు చక్కగా, సాధువులు కూడా చాలా అద్భుతంగా వాళ్ళు అంటే సరదాగా కుంభమేళలో హాయిగా ఆనందాన్ని వాళ్ళలో వాళ్ళు రకరకాల విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తారు అవధూతలు. ఒకసారి దిగంబరంగా ఉంటారు, ఒకసారి మంచి అద్దాలు పెట్టుకొని ఉంటారు, ఒకసారి వాళ్ళు చిన్నపిల్లల్లాగా మీకు అర్థం చేసుకోలేరు. వాళ్ళు చిన్నపిల్లల మనస్తత్వాన్ని ఎవరైనా అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళ మైండ్ అంతా చిన్నపిల్లల మైండ్ అట్లా ఈ విధంగా ఉంటుంది కనుక
ఒక అవధూతలాగా, రకరకాల పిచ్చివాడిలాగా, జ్ఞానిలాగా, చిన్నపిల్లలాగా రకరకాలుగా ఉంటారు వాళ్ళు. ఇలా అలా అని చెప్పడానికి లేదు. జై భోలేనాథ్కి జై హో, జై హో, జై హో. ఇక్కడ అవనం వెలిగిస్తారు, దుని వెలిగిస్తుంటారు. ఇక్కడ మూర్తులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ చక్కగా పూజా పాటు చేస్తారు, అలాగే స్తోత్రాలు చేస్తారు, భజన చేస్తారు. అన్నీ ఇప్పుడు యుద్ధకాండ ఉంటుంది వీళ్ళలో. యుద్ధకాండ మొత్తం రకరకాల యుద్ధకాండ ఉంటుంది, పూజ ఉంటుంది, హవనం ఉంటుంది, స్తోత్రం ఉంటుంది, రకరకాలుగా అన్ని యోగా ఉంటుంది, మెడిటేషన్ ఉంటుంది, రకరకాలుగా గురు సేవ ఉంటుంది, కుటియా సేవ ఉంటుంది. అన్ని రకాల ఉంటాయి వీళ్ళ చిత్రం, అన్ని రకాలు ఉంటాయి వీళ్ళ దగ్గర. వీళ్ళ దగ్గర అన్ని రకాల చిమట ఉంటుంది, త్రిశూలం ఉంటుంది, గద ఉంటుంది, అన్ని రకాలుగా ఉంటాయి. ఇక వీళ్ళు రకరకాలుగా ఉంటాయి. సాధు సేవ ఉంటుంది, సమాజ సేవ ఉంటుంది, అన్ని రకాలుగా ఉంటుంది వీళ్ళు. జై హో బాబాజీ, జై హో. ఓం నమో నారాయణ. ఇక్కడ శ్రీ శంభు పంచదశనం అవాన్ అఖాడా అని ఉంది. ఇప్పుడు జూనాఖాడాలోకి వెళ్ళి అవాన్ అఖాడా అనేది పేరుగా అయ్యింది. ఇప్పుడు ఈ జూనాఖాడాలో ఒక భాగం, చిన్న భాగమే జూనాఖాడాలోకి వెళ్ళి వచ్చింది. అవాన్ అఖాడా చిన్న అఖాడా ఇది చాలా. ఇప్పుడు అవాన్ అఖాడాలోకి వెళ్తున్నాం. అవాన్ అఖాడా నాగసాధువుల దగ్గరికి వెళ్తున్నాము. ఇప్పుడు జూనాఖాడా పక్క గల్లీలోనే ఉంటుంది. ఆ కనిపించే జూనాఖాడా పక్కనే అవాన్ అఖాడా. महाराज आपका शुभ नाम? इनका ले लो, पहले इनका लेंगे दो, ले लो लेके दिखाना पड़ेगा। पूरा एड्रेस तूफान आ रहा है, तुमको क्या मल्लिकार्जुन, श्रीशैल मल्लिकार्जुन से गुफाओं में रहते थे बाबा। ये कुंभ का बाद आप कहाँ, आपका कुटिया, आपका आश्रम कहाँ? हमारा हरियाणा हो, बढ़िया है, जय हो। कुरुक्षेत्र, बढ़िया है, बढ़िया है। ये तो कभी कभी आते हैं, चंद्राओं में रहते हैं। हाँ, खाली कुंभ में आते ना, खाली कुंभ में देखते हैं पब्लिक को, आंखें बंद किए बैठे रहते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो अवान अखाड़ा की जय हो, जय हो, जय हो। बस हो गया, हो गया बस। हाँ, ओम नमो नारायण। महाराज आपका नाम श्री दिगंबर महाराज, जय हो। श्रीशैल मल्लिकार्जुन में आश्रम, जय हो, जय हो। ఫాస్ట్లో పెడుతుండాలి ఎప్పుడే. ఓం నమో నారాయణ, జయ హో, ఓం నమో నారాయణ, ఓం నమో నారాయణ, నమో నారాయణ, జయ హో, జయ హో नारायण महाराज, जय हो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, जय हो, जय काशी में वो शिवरात्रि पर्व में अभी नया है महाराज? आया नहीं, हाँ जी, ठीक है। नमो नारायण, हम नमो नारायण। साल से आपका हाँ, ठीक है। ये किधर से पकड़ के लाया? ये యతేంద్రానంద సరస్వతీజీ మహారాజ్. ఇప్పుడు మనము యతేంద్రానంద సరస్వతీజీ మహారాజ్ దగ్గర ఉన్నాము.
వీరు హరిద్వార్లో రుచికి దగ్గర వీరి ఆశ్రమం ఉంది. ఈ బాబాజీ ఇంచుమించు 3 సంవత్సరాల నుంచి మౌనంలో ఉన్నారు. అప్పుడప్పుడు కూడా మౌనం పడుతుంటారు. ఆయన కావాలంటే 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు ఇట్లా మౌనం కూడా పట్టి వదులుతుంటారు. మరి ఎందుకంటే ఇటువంటి వాళ్ళు చాలా అరుదుగా అక్కడక్కడ కొంతమంది పలహారి బాబాలు, పలాలు తినేటోళ్ళు, కొంతమంది గ్లాసు పాలు తాగేటోళ్ళే, కొంతమంది నిలబడి ఒంటికాల మీద తపస్సు చేసేటోళ్ళు, కొంతమంది అలాగే మౌనం జీవితాంతం మౌనం పట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కొంతమంది చేతి ఇట్లా పైకి పెట్టేసి ఇట్లే తపస్సు చేసేటోళ్ళు ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా 30-40 సంవత్సరాలు చేతి పైకి పెట్టే తపస్సు చేసేటోళ్ళు ఉన్నారు. కొంతమంది కడేశ్వర మహారాజు అంటే ఒంటి కాలు మీద తపస్సు చేసే మహారాజులు ఉంటారు. ఒక్కొక్కరిది ఒక తపస్సు, ఒక్కొక్క జీవన విధానము చెప్పడానికి లేదు కనుక ఒక్కొక్కరితో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ఒకరు యోగీశ్వరులు, ఒక్కొక్కరు ఒకటి ఉంటారు. మరి ఈ బాబా ఇంత ఇంచుమించు గతంలో కూడా ఒక 2.5 సంవత్సరాలు మౌనం పట్టి మళ్ళీ కొద్ది రోజులు మళ్ళీ మాట్లాడినన్నారు. మళ్ళీ తర్వాత ఇప్పుడు కూడా ఉంటున్నారు. అప్పుడప్పుడు వీరు కొన్ని సంవత్సరాలు ఇట్లా మౌనం పడుతూ వదులుతుంటారు. ఈ మహారాజు వీరిని మనం ఎందుకంటే కేఎంసీ ఛానల్ ప్రేక్షకుల యొక్క భాగ్యము. మంచి మౌనులు, ధ్యానులు, యోగులు, ఎందరో ఋషులు ఎంతోమంది మనకు ఈ యొక్క జీవన అఖాడలో ప్రతి అఖాడలో 7 అఖాడలు ఉంటాయి. 7 అఖాడల్లో అక్కడక్కడ ప్రతి అఖాడలో కూడా గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు. हर अकाडमी भी बड़ा महात्मा लोगों में है, बड़ा बढ़िया तपस्वी लोगों में है, और ये 7 अकाडमी भी बढ़िया महात्मा लोगों में है. అంటే మీరు అందరూ కూడా కుంభమేళలో ఇటువంటి ఋషులని దర్శించుకోవచ్చు. కేఎంసీ ఛానల్ ప్రేక్షకుల యొక్క భాగ్యం ఇటువంటి మహారుషులను దర్శనం చేసుకుంటున్నారు. సభీకో ఓం నమో నారాయణ, ఓం నమో నారాయణ. మానసాదేవి మందిర్ వెళ్తున్నాము. హరిద్వార్ కొండ మీద ఉంది మానసాదేవి మందిర్. అవతల కొండ మీద చండీమాత మందిరం, యువతల కొండ మీద మానసాదేవి మందిరం. 3 కిలోమీటర్ల కొండ మీదకి ఎక్కాలి. 2 కిలోమీటర్ల పైన ఉంటుంది. కొండ మీదకి ఎక్కిపోతున్నాము. మానసాదేవి కొండ మీదకి వెళ్తున్నాము. హరిద్వార్ మానసాదేవి మందిర్ కొండ మీదకి వెళ్తున్నాము. మానసాదేవి మందిరు పోయే దారి నుంచి కొండ మీద నుంచి ఇలా ఉంది లొకేషన్. హరిద్వార్ గంగా ఘాటు. గంగా 2 పాయలుగా పోయింది. మధ్యలో టౌన్ ఉంది. ఈ పక్క ఆ పక్క టౌన్ ఉంది. కొండకు మళ్ళీ మధ్యలో కూడా టౌన్ ఉంది. చక్కగా ఈ విధంగా హరిద్వార్. ఇది కనిపించేది అరకిపూడియా ఘాట్ చెట్ల మధ్యలో. ఇప్పుడు కొండ మీదకి అమ్మవారి దేవాలయానికి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాము. జై మాతా. ఈ మందిరానికి వచ్చేసినాము. మానసాదేవి మందిరానికి వచ్చేసినాము. దర్శనానికి వెళ్తున్నాము. ఇప్పుడు రూప్ వే కూడా అయింది. ఇప్పుడు దేవి మందిరానికి వచ్చేసినాము. ఓం నమః శివాయ. మానసాదేవి మందిరానికి వచ్చినాము. అమ్మవారి దేవాలయానికి వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ కూడా దిగొచ్చు. మానసాదేవి మందిర్ హరిద్వార్. మానసాదేవి మందిరం మాతాజీ మందిరం. మానసాదేవి మందిరము హరిద్వార్. ఇక్కడ ముడుపులు కడతారు అన్నిటికీ దారాలు. ఇక్కడ శివుని మందిరం ఈ పక్కది. అమ్మవారి మందిరం. లక్ష్మీనారాయణుడు హనుమాన్ మందిరము. ఇట్లా ఈ విధంగా వరుసగా మందిరాలు ఉన్నాయి. మానసాదేవి మందిరము హరిద్వార్ కొండపైన. కాలభైరవుడు మహాలక్ష్మి మందిరము. మానసాదేవి మందిరం లోపల అనేక మందిరాలు. ఇప్పుడు ఇది చక్కగా మానసాదేవి మందిరము దేవాలయము. ఇప్పుడు ఆ దారి నుంచి వచ్చినాము. ఈ దారి నుండి మళ్ళీ రిటర్న్ అరకిపూడియా ఘాటు రూట్లో నడిచిపోతున్నాము. సెకండ్ వేలో నడిచిపోతున్నాము. ఇది అరకిపూడియా ఘాటు లైన్లో నడిచిపోతున్నాము. ఇప్పుడు రెండో దారిలో, ఒక దారిలో వచ్చినాము, ఒక దారిలో వెళ్తున్నాం.
దేవి మందిరు హరిద్వార్ కొండ మీద. ఇప్పుడు అరకిపూరి ఘాటు లైన్లో రివర్స్లో ఇక్కడ ఆ దారిలో వెళ్ళినాం, ఈ దారిలో కిందికి దిగుతున్నాం. ఇప్పుడు అరకిపూరి ఘాటు లైన్లో కిందికి దిగుతున్నాం. అరకిపూరి ఘాటు ఎదురుగా కొండమైన చాముండాదేవి మందిరం ఉందండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మానసాదేవి మందిరాన్ని మనం కనిపిస్తున్నాం. హరిద్వారు ఆ కొండ అంచుకు ఈ కొండ అంచుకు మధ్యలో టౌన్ ఉంది. మధ్యలో 2 పాయలుగా నది, గంగా నది వెళుతూ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ అటు సైడ్ నుంచి వెళ్ళినాం. ఇప్పుడు శివుడి విగ్రహం చూస్తున్నారు కదా వెనక సైడ్ నుంచి. ఇక్కడ హరిద్వార్, ఇది అరకిపూడి ఘాట్ అనమాట. అరకిపూడి ఘాట్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు రివర్స్లో ఇక్కడ బయటికి దిగుతున్నాము. కనిపించేది ఇది అరకిపూడి ఘాట్ అంటారు. అరకిపూడి ఘాట్ సైడ్కి వెళ్ళి దిగుతున్నాం. మానసాదేవి మందిరం నుంచి కొండ నుంచి కిందికి దిగుతున్నాం మెట్ల పోటీ విధంగా. సీతారాం, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. అరకిపూడి ఘాట్ హరిద్వార్. ఇక్కడ అన్ని మందిరాలే ఉంటాయండి అరకిపూడి ఘాట్ హరిద్వార్. అరకిపూడి ఘాట్ హరిద్వార్. ఇక్కడే శాయి స్నానం, నాగ సాధువుల స్నానం జరుగుతుంది. నాగ సాధువులది ఇక్కడే స్నానాలు జరుగుతాయి. చాలా నది ఒడిగా పారుతుంది, చాలా ఒడిగా పారుతుంది, చాలా ఒడిగా పారుతుంది నది. ఇక్కడే శాయి స్నానాలు, కుంభమేళ స్నానాలు జరుగుతాయి. అక్కడే కనిపించే దగ్గర శివుడి విగ్రహం చాలా పెద్దగా ఉంది చూడండి. అక్కడ నది చాలా ఒడిగా పారుతుంది. గంగ చాలా ఒడిగా వాడుతుంటుందండి. బ్రిడ్జిలో గంగ చాలా ఒడిగా వాడుతుంటుంది. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. శ్రీశైలం మల్లికార్జున్. ఇక్కడ వాళ్ళు నాతు సాంప్రదాయం యోగులు, వాళ్ళు ఆదేశ్ అంటారు అనమాట. వాళ్ళ సాంప్రదాయంలో ఆదేశ్ అంటే నాతు. చెవులకు రింగులు ఉన్నాయి చూడండి, ఆ స్వామికి కూడా చెవులకు రింగులు ఉన్నాయి. పెద్ద రింగులు పెట్టుకుంటారు, దానికి కుండలాలు అంటారు. నాతు సాంప్రదాయం వాళ్ళు, వాళ్ళ దుని ఇక్కడ వెలిగించుకున్నారు నాతు సాంప్రదాయం యోగులు. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज अभी ये सीताराम लोगों का यहाँ कुंभ चल रहे ना, ये बैरागी अखाड़ा का। ये बैरागी अखाड़ा में सीताराम रामानंद संप्रदाय में कितना अखाड़े है महाराज? 500 अखाड़े हैं इसमें। हाँ 5 अखाड़ा, 500। हाँ अच्छा। ये अखाड़े उधर पड़ेंगे कंकल साइड में। हाँ अच्छा। ये सब बैरागी कैंप ही है, यहाँ से वहाँ तक ले जो है नीलधारा में महाराज जी। टोटल बैरागी कैंप है। वहाँ त्यागी 13 भाई त्यागी, हाँ जी। मतलब टोटल जो है इसमें त्यागी होता है और महात्यागी भी होता है। महात्यागी होता है। 13 भाई त्यागी है। अच्छा। कोट खप्पड़ वाले में महात्यागी है। हाँ कप्पर वाला होता है। हाँ, अच्छा। हाँ। एक पंचाग्नि वो हवन करते हैं। वो पंचायती अलग जुना अखाड़ा हाँ है। पंचाग्नि करते ना। हाँ पंचायत जो है हम लोगों का दिगंबर अखाड़ा है। దిగంబర అఖాడా పోతాయి అంటే సీతారాములో దిగంబర అఖాడా అని పోతుంటుంది, బైరాగి అఖాడా అని 4-5 అఖాడాలు ఉన్నాయి.
అయితే వీళ్ళు కొంతమంది దిగంబరులుగా ఉంటారు, వీళ్ళు కొంతమంది అది చుట్టూ పిడకలు పెట్టుకొని యజ్ఞం చేస్తుంటారు, రకరకాలుగా ఉంటుంది। महाराज ये कुंभ 12 साल के एक बार आते हैं ना, ये कुंभ में क्या क्या करते हैं साधु लोगों? इसमें हवन पूजा पाठ जो होता है कुंभ में, उसके बाद शाही स्नान होता है। महाराज जी అంటే ఇక్కడ యజ్ఞము పూజలు వాళ్ళ జపము ధ్యానాలు స్తోత్రాలు ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి, భక్తులకు దర్శనం ఇస్తుంటారు। అలాగే శాయి స్నానం అనే పవిత్ర స్నానాలు ఒక 4 ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు। कुंभ का बाद ये कुंभ को जाने के बाद कुंभ का बाद आप कहाँ रहते महाराज जी? अपने अपने आश्रम पर चले जाते हैं। आपका आश्रम कुटिया कहाँ महाराज जी? बिहार में पड़ता है। बिहार में? अच्छा, समस्तीपुर वहाँ आश्रम है महाराज? आश्रम है, बढ़िया है, बढ़िया है। 1 नंबर आश्रम है। आसाम में भी है, असम में भी है, अयोध्या में भी है, अच्छा बढ़िया है, बढ़िया है। वृंदावन में भी है। अच्छा ठीक है, जी, बढ़िया है। भारत में हर कोना में अपने महात्माओं का आश्रम है। हाँ महाराज जी, जी महाराज जी किसी भी कोने में चले जाए भारत में हर जगह आश्रम है। ठीक है महाराज जी। लेकिन अपना खुद का जो है अपना बिहार में है। आप सीताराम को भक्त है? हाँ सीताराम। ఈయన రాముడి భక్తుడు అనమాట। సీతారాం సాంప్రదాయం, బైరాగి సాంప్రదాయం, రామానంద సాంప్రదాయం అంటే వీళ్ళంతా కూడా రాముడి భక్తులు అనమాట। వైష్ణవ సాంప్రదాయం, వైష్ణవ సాంప్రదాయం అనమాట। వాళ్ళకందరూ కూడా ఇక్కడ నిలదారులు ఇచ్చారు। సీతారాం, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్। ఇక్కడ సీతారాం సాంప్రదాయాలకు అంత టెంట్లు వేశారు చూడండి, ఎంత ఇవన్నీ టిన్నులు ఇవన్నీ కొట్టి మానసాదేవి మందిరం కొండ మీద ఇట్లా ఈ నీల్దార అంటారు దీన్ని, అంటారు। అక్కడ యజ్ఞగుండ అంది వాటిక కొట్టారు। ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా రోడ్లు గవర్నమెంట్ వేస్తుంది కుంభమేళకు। ఇవన్నీ నీటి సౌకర్యాలు అట్లా కోవిడ్ ప్రభావంతో అది గ్యాస్ అంటే అది దాని ఇటు నుంచి పిచికారీ చేస్తారు। అలాగే ఇవన్నీ కూడా ఇక తంబులు వేశారు అక్కడ నడుస్తుంది। ఇక్కడ ఇంకా తంబులు వేసుకుంటున్నారు సాధులు తెప్పడి। జై శ్రీరామ్, जय जय सिया राम। अभी यहाँ बैरागी अखाड़ा का कुंभ चल रहे महाराज जी। अच्छा बढ़िया है, बढ़िया है। अभी कितना तक चलता है महाराज जी? कब 26 तारीख को चलता है। अच्छा 26 तारीख तक चलता है, ठीक है, बढ़िया है। अभी काम चल रहा है, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम। ఇక్కడ నాగసాధువుడు అంత ఆనందంగా భజన చేస్తున్నారు, అందరు హాయిగా ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడి సరదాగా ఉన్నారు। ఆ నాగసాధువులు అంతా అద్భుతంగా మంచిగా కుంభమేళ టైంలో అందరు కలిసి గంగా తీరంలో హాయిగా సరదాగా ఉన్నారు। మానసాదేవి మందిరం ఇప్పుడు వెళ్ళేసి వచ్చినాం ఆల్రెడీ। గంగా తీరం ఒడిగా పాడుతుంది। జై బజరంగ బలి, ఓం నమో నారాయణ, జై హో జై హో। बहुत पुराने महात्मा है बहुत पुराने महात्मा। महाराज आपका शुभ नाम? महादेव गिरी जी महाराज, जय हो जय हो। जूनाखाड़ा, बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ अच्छा, कुंभ के बाद आप कहाँ रहते महाराज जी? असम में, गुवाहाटी असम, यूपी में। हाँ अच्छा, वो कौन सा स्थान है? हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, उधर आश्रम है आपका? चामुंडा मंदिर, बढ़िया है, आपका मंदिर है, बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ चल ठीक है, कुंभ के लिए आए अभी। जय हो जय हो, ओम नमो नारायण। अंदर साधु सत्पुरुषులు ఉన్నారు, దిగంబర సాధువులు మంచి హాయిగా సరదాగా చిన్నపిల్లలు। ఓం నమో నారాయణ। आप कुंभ के लिए आए आप? हाँ, कुंभ घूमने के लिए फर्स्ट टाइम आए। बढ़िया है। आप कुंभ के बाद कहाँ रहे थे? वो आप कुंभ के बाद जागेश्वर धाम, हरिद्वारगंज, अलीगढ़। अलीगढ़ यूपी, उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश, अलीगढ़। आपका आश्रम है वहाँ? हाँ, जागेश्वर धाम, जागेश्वर मंदिर बना हुआ है, बाबा बोले। बढ़िया है, जय हो बाबा जी। आप कहाँ रहते वो? ये काशी, बरेली में। हाँ, बरेली, बरेली में, यूपी। हाँ। ठीक है, कुंभ के लिए आए आप लोगों। जय हो भोलेनाथ की जय हो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, जय हो जय हो, ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय हो कपाली बाबा की, ओम नमो नारायण। तैयारी कर रहा हूँ।
पर धुना खत्म कर देते हैं। और आप आइए, आपकी यहाँ उपस्थिति में ही ये कार्य होगा धुने का। ठीक है ना, ठीक है। हम तो ये दोपहर को काम करेंगे। हाँ।